बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक ठाक और सेहतमंद होंगे। दोस्तों, हमने पुलिस एक्ट 2017 का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पढ़ा था। चैप्टर नंबर 4 जो कि लेंथी चैप्टर है, इसमें हमने जो है पहले वीडियो में पार्ट नंबर 1 पढ़ा था। आज हम पार्ट नंबर 2 इसका पढ़ेंगे और इसके बाद इसका आखिरी पार्ट जो कि पार्ट नंबर 3 होगा उसको पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम दफ़ा 26 से लेकर दफ़ा 41 तक ये दफ़ात पढ़ेंगे। अच्छा, दफ़ा नंबर 26 इसमें क्या है? तफ्तीशी कामों की अलहदगी, यानी इन्वेस्टिगेशन के विंग के जो काम होते हैं उनकी और उनकी नफरी की अलहदगी से मुतालिक। जिस तरह आपको पता है कि ज़िले की सतह पर पुलिस के जो ड्यूटियाँ होती हैं उनको 2 ब्रांचों में तकसीम किया गया है, एक इन्वेस्टिगेशन और एक ऑपरेशनल। तो यहाँ पर दफ़ा 26 में इससे मुतालिक ज़िक्र है कि तफ्तीश का जो काम है वो दीगर ऑपरेशनल कामों से अलहदा होगा। पहली बात इसमें यह है कि थाना की सतह पर तफ्तीश के लिए अलहदा पुलिस अफसरान होंगे, यानी थाने की सतह पर जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए अलहदा अफसरान होंगे जो तफ्तीश करेंगे, और दीगर अफसरान जो कि ऑपरेशनल नफरी होती है उसका काम इससे अलग होगा। ये तफ्तीशी अफसरान जो होते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ तफ्तीश के काम करेंगे। अच्छा, जराइम के तयन बराए तफ्तीश हो, इसका मतलब ये है कि जो जराइम जो इन्वेस्टिगेशन विंग को हवाला किया जाएगा उसका तयन किया जाएगा कि जो छोटे मोटे जराइम होते हैं वो ऑपरेशनल के हवाले किए जाते हैं, और जो जिसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाता है वो जराइम और ये ऑपरेशनल वाले जराइम जो है एक दूसरे से अलहदा किए जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि ज़िले के सतह पर एसपी साहिब इसका इंचार्ज होगा, यानी एक एसपी रैंक का एक पुलिस अफसर जो होगा वो ज़िले के सतह पर तफ्तीशी अमले का इंचार्ज होगा। अच्छा, बड़े शहरों में जिस तरह पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हमारा बड़ा शहर जो पेशावर जो है उसका इंचार्ज जो CCPO होता है, और उसमें इन्वेस्टिगेशन के अमले का इंचार्ज जो होगा वो SSP ओहदे का एक पुलिस अफसर होगा। अच्छा, मज़ीद इसमें यह है कि तफ्तीशी अमला दिगर अमला का हिस्सा नहीं होगा, यानी ये अमला जो तफ्तीश के लिए थाना में तैनात किया जाता है उससे तफ्तीश के अलावा कोई और काम नहीं लिया जाएगा। अच्छा, मज़ीद इसमें यह है कि सब डिवीज़न के सतह पर ASP या DSP इन्वेस्टिगेशन विंग की जो है वो निगरानी करेगा, यानी अगर ज़िले को सब डिवीज़न में तकसीम किया गया हो तो उसके हर डिवीज़न के लिए एक ASP या DSP ओहदे का एक पुलिस अफसर होगा जो कि उसके साथ और जो इलाका में जो तानाजात होते हैं वहाँ पर जो तफ्तीश अफसरान होते हैं, जो तफ्तीश होता है उसके वो निगरानी करेगा। अच्छा, ये दफ़ा 6 में इससे मुतालिक ज़िक्र था, दफ़ा 26 में। इसके आगे है दफ़ा 27। इसमें है तब्दीली तफ्तीश जिसको हम ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इसमें तफ्तीश के ट्रांसफ़र से मुतालिक जो है हिदायत बयान की गई है कि RPO साहिब दरख्वास्त और तहरीरी वजूहात के बिना पर इलाकाई नज़रसानी बोर्ड के राय से 7 काम वाले दिन यानी 7 वर्किंग डेज़ में तफ्तीश ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके साथ इख्तियार है, यानी RPO साहिब एक दरख्वास्त और तहरीरी वजूहात के बिना पर इलाकाई नज़रसानी बोर्ड के राय पर 7 वर्किंग डेज़ में वो तफ्तीश ट्रांसफ़र कर सकता है। इसकी इख्तियार उसके पास है। अच्छा, इसके आगे है दफ़ा 28। दफ़ा 28 में है ASP के ओहदे पर भर्ती, यानी ASP के ओहदे पर भर्ती किस तरह की जाएगी। अच्छा, तो जब ASP के ओहदे पर भर्ती किया जाता है तो ये भर्ती पूरी पाकिस्तान की सतह पर होगी, यानी पूरे पाकिस्तान से जो है ASP भर्ती किए जाएंगे, और ये एक महकमा के जो है वसातत से भर्ती किए जाएंगे जिसको हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, यानी पूरी पाकिस्तान की सतह पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए इसको भर्ती किए जाएंगे। अच्छा, इसके आगे है, अच्छा ये याद रखना है कि दफ़ा 28 से लेकर दफ़ा 35 तक मुख्तलिफ पुलिस अफसरान, माहिरीन
और कांस्टेबलान वगैरह जो भी नपरी पुलिस में तैनात होती है उसकी भर्ती पुलिस एक्ट 2017 के दफ़ा 28 से लेकर दफ़ा 35 तक को इसकी तैनाती और भर्ती होने से मुतालिक इसमें ज़िक्र है। अच्छा, दफ़ा 28 में ASP से मुतालिक जो है भर्ती की हिदायत थे, तरीक़ाकार था। दफ़ा 29 में DSP के तकर्रुरी से मुतालिक हिदायत है कि DSP को किस तरह भर्ती किया जाएगा, किस तरह उसको प्रमोट किया जाएगा। अच्छा, इसमें पहली बात यह है कि 25% ग्रेजुएट इंस्पेक्टर जो होते हैं, 25% जो है ग्रेजुएट इंस्पेक्टर जो होते हैं उसको पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए DSP के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। जिस तरह आजकल ये फास्ट ट्रैक प्रमोशन है, यानी अगर 100 वैकेंसी है DSP के ओहदे के लिए तो उनमें से 25 उन इंस्पेक्टर को DSP के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी कि उसका क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएट हो और उसका बज़र पब्लिक सर्विस कमीशन एक इम्तिहान लिया जाएगा। और ये बकाया 75% जो है ये महकमाना चुनाव के ज़रिए, यानी जो सीनियर हो, यानी जो इंस्पेक्टर्स में से जो सीनियर होते हैं उनमें से 75 को जो है DSP के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। DSP की जब ओहदे पर तरक्की की बात आ जाती है तो 25% जो है वो फास्ट ट्रैक प्रमोशन के ज़रिए ग्रेजुएट और इंस्पेक्टरान से फिल किया जाएगा और बकाया 75% उन इंस्पेक्टरान से फिल किया जाएगा जो सीनियरिटी के लिहाज से आगे हो। अच्छा, इसके आगे दफ़ा 30 है। दफ़ा 30 में इंस्पेक्टरों की तकर्रुरी से मुतालिक ज़िक्र है, इसका भी वही तरीक़ाकार है, यानी 25% जो है ग्रेजुएट 25% ग्रेजुएट SI से वो फिल किया जाएगा। जो सब इंस्पेक्टर होते हैं जिसका क्वालिफ़िकेशन BA हो, यानी वो ग्रेजुएट हो और पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए वो इम्तिहान देकर वो इम्तिहान पास करे और मेरिट में आ जाए तो 25% कोटा उससे पूरा किया जाएगा और ये बकाया 75% जो है ये महकमाना सीनियरिटी के ज़रिए उसको पूरा किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद दफ़ा नंबर 31 है। दफ़ा नंबर 31 में है सब इंस्पेक्टरों की तकर्रुरी, यानी SI की तकर्रुरी। अच्छा, इसका भी तरीक़ाकार बिल्कुल हूबहू इंस्पेक्टरों और DSP की तरह है, यानी 25% ग्रेजुएट SI से बज़र फास्ट ट्रैक प्रमोशन पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए उसको पूरा किया जाएगा और बकाया 50% जो है वो 75% जो है उसको जो महकमा में सीनियर SI होते हैं उसको SI के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। अच्छा, इसके आगे है दफ़ा 3200। दफ़ा 3200 में SI के ओहदे पर तकर्रुरी है, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो, इसको किस तरह तरक्की दी जाएगी, किस तरह इसको भर्ती किया जाएगा। तो ये जो पहले हमने पढ़ लिया इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। इसमें 25% जो है वो फास्ट ट्रैक प्रमोशन, यानी ग्रेजुएट कांस्टेबलान और हेड कांस्टेबलान, यानी जो महकमे में कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स होते हैं 25% कोटा उससे पूरा किया जाएगा। बकाया 50% जो है ये जो सीनियर हेड कांस्टेबल होते हैं जो इस ओहदे के लिए सूटेबल हो, यानी वो अपने सीनियरिटी के लिहाज से उसके भर्ती होने की जब वो नंबर आ जाती है तो उसको प्रमोट किया जाएगा, ये 50% होगा। और बकाया 25% जो है ये डायरेक्ट जो फ्रेश PSIs जो भर्ती होते हैं ये 25% कोटा उनके लिए है। अच्छा, इसमें ये याद रखना है कि यहाँ पर SI की जब भर्ती होती है ये 25% इन सर्विस ग्रेजुएट्स है तो ये इसमें कांस्टेबल भी अप्लाई कर सकता है और हेड कांस्टेबल भी अप्लाई कर सकता है। उसके लिए फिर रूल्स है 5 साल सर्विस वगैरह, जिसको सज़ा नहीं मिले हो उसके जो अलहदा वो तरीक़ाकार है उसके मुतालिक हो। लेकिन इसमें ये बात याद रखना है कि इस 25% में से 5% कोटा जो है उसको निकाल करो, जो हमारे पुलिस भाई है जो शहीद हो चुके हों तो उन के लिए ये 5% कोटा जो है उसको मुतय्यन किया गया है, उसको ये 5% कोटा ये 25% कोटे से दिया गया है। तो ये अभी 20% फास्ट ट्रैक प्रमोशन से भर्ती होता है और ये 5% कोटा जो है वो शुहदा के लिए है। अच्छा, इसके आगे है दफ़ा नंबर 3300 हेड कांस्टेबलानों की तकर्रुरी। तो हेड कांस्टेबलान
جو ہے کس طرح اس کو تقرر کیا جائے گا، تعینات کیا جائے گا، اس کو کس طرح ترقی دی جائے گی. تو جن کانسٹیبلان نے A1 اور B1 کا امتحان پاس کیا ہو اور لوور کورس ہو کیا ہو، اس نے لوور کورس پاس کیا ہو، تو ان سے جو ہے یہ ہیڈ کانسٹیبل کی عہدہ پر اس کو ترقی دی جائے گی. اچھا، یہ A1 B1 جو ہے یہ پولیس محکمے میں پروموشن کے لیے یہ اپنے امتحانات ہے جو 3 سال کے بعد A1 دیتے ہیں اور اس کے پاس ہونے کے 1 سال بعد پھر B1 دیتے ہیں. پھر نمبر میں وہ لوور کورس کے لیے جاتا ہے اور واپس کے آنے پر جب وہ اپنے نمبر پر جو سینئر ہوتے ہیں ان کو ہیڈ کانسٹیبل پر کے عہدے پر اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد دپا نمبر 34 ہے کانسٹیبل کی بنیادی بھرتی، یعنی کانسٹیبل کو کس طرح بھرتی کیا جائے گا. اچھا، تو یہ کانسٹیبل کی جو بھرتی ہوتی ہے یہ ڈسٹرکٹ وائز ہوتی ہے، یعنی ڈسٹرکٹ کے سطح پر ہوتی ہے یہ بھرتی، اور اس میں ان اشخاص کو بھرتی کیا جاتا ہے جس کے ساتھ اس متعلقہ ضلع کا جو ہے ڈومیسائل ہوتا ہے. اور یہ بھرتی بذریعہ ٹیسٹ ایجنسی یعنی NTS ایٹا وغیرہ جو ٹیسٹ ایجنسیاں ہے جو ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں ان کے ذریعے اس کو بھرتی کیا جائے گا، ان کے ذریعے اس سے ٹیسٹ لیا جائے گا. اچھا، اس کے آگے ہے دپا 35. دپا 35 میں ہے ماہرین کی تقرری، یعنی اگر محکمہ پولیس میں ماہرین کی ضرورت ہو تو اس کو بھی پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھرتی کیا جائے گا. یعنی اگر کسی برانچ میں پولیس محکمے کو جو ہے کسی ماہر کی ضرورت ہو تو اس کو بھی پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھرتی کیا جائے گا. اچھا، اس کے آگے ہے دپا نمبر 36. دپا نمبر 36 میں ہے پولیس مواصلات وغیرہ کے ڈائریکٹر کی تقرری. اچھا، اس میں ہے کہ PPO صاحب یعنی پروونشل پولیس افسر، جس طرح ہمارا IG صاحب ہے، تمام صوبے کے لیے یا صوبے کے کسی حصے کے لیے ڈائریکٹر آف کمیونیکیشن ہو، الیکٹرانکس ہو اور موٹر ٹرانسپورٹ ہو یا انفارمیشن ٹیکنالوجی وغیرہ کے آفیسرز ہو یا عملہ بھرتی کر سکتا ہے. یہ اختیارات PPO یعنی صوبائی پولیس افسر کے پاس ہے. یہ تمام صوبے کے لیے یا صوبے کے کسی حصے کے لیے ڈائریکٹر آف کمیونیکیشن ہو، الیکٹرانکس ہو، موٹر ٹرانسپورٹ ہو، انفارمیشن ٹیکنالوجی وغیرہ، اس میں آفیسرز بھی بھرتی کر سکتا ہے اور اس کے لیے عملہ بھی بھرتی کر سکتا ہے. اچھا، اس کے آگے ہے دپا نمبر 37. دپا نمبر 37 میں ہے پولیس ٹریننگ کالج و اسکولوں اور مخصوص اسکولز میں تقرری. اچھا، اس میں لکھا ہے کہ جس کا عہدہ DIG سے کم نہ ہو، یعنی DIG صاحب کے عہدے کا کوئی پولیس افسر جو ہے وہ PTC ہنگو میں، یعنی ہمارا جو کالج ہے، ٹریننگ کالج ہے، پولیس ٹریننگ کالج ہنگو میں جو واقعہ ہے، اس میں جب کمانڈنٹ لگایا جاتا ہے تو اس کا عہدہ DIG سے کم نہیں ہوگا. اور دیگر جو ٹریننگ سکولز ہوتے ہیں جو مانسیرا میں ہے، سوابی میں ہے، سوات میں ہے وغیرہ وغیرہ مختلف اضلاع میں ہے، تو ان میں جب کوئی افسر بحیثیت انچارج لگایا جاتا ہے تو اس کا عہدہ SP سے کم نہیں ہوگا اور اس کو پرنسپل کہا جائے گا. اچھا، دیگر مخصوص جو اسپیشل اسکول ہوتے ہیں ان میں تقرری کس طرح ہوگی؟ ان میں تقرری حکومت کی منظوری کے بعد PPO صاحب جو ہے اس میں ڈائریکٹر تعینات کر سکتا ہے، یعنی اس کی تعیناتی کے لیے حکومت کی منظوری کی ضرورت ہوگی اور یہ تعیناتی PPO صاحب کرے گا. اچھا، اس کے آگے دپا 38 ہے. 38 میں ہے پولیس افسران کا خلف وفاداری. اگر کوئی پولیس افسران بھرتی ہو جاتے ہیں اس کے پاسنگ آؤٹ پریڈ کے دوران اس سے جو خلف لیا جاتا ہے، جو اوت لیا جاتا ہے، یہ دفعہ 38 اس سے متعلق ہے. اور یہ خلف وفاداری جو ہے یہ PPO یعنی پروونشل پولیس آفیسر کے روبرو کرے گا یا اس ادارے کا سربراہ، یعنی اگر PTC ہنگو میں ہے تو وہ کمانڈر صاحب کے روبرو یا دیگر اسکول جو ہے اس کے سربراہ جس کو ہم پرنسپل کہتے ہیں اس کے روبرو یہ خلف وفاداری کرے گا، یعنی خلف اٹھائے گا. اچھا، اس کے بعد دفعہ 39 ہے. دفعہ 39 میں ہے تعیناتی کا ثبوت یعنی جونیئر رینکس کے جتنے بھی پولیس افسر بھرتی ہوتے ہیں ان کو PPO صاحب جو ہے ایک سرٹیفکیٹ دے گا. یہ سرٹیفکیٹ بطور ثبوت دیا جاتا ہے. اگر وہ جس کو وہ سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے اگر وہ محکمہ چھوڑ دے یا محکمہ سے اس کو آؤٹ کر دیا جائے تو یہ سرٹیفکیٹ جس کو عطا کی گئی ہے وہ باطل تصور ہوگا. اچھا، اس کے آگے ہے دفعہ نمبر 40.
دفعہ نمبر 40 میں ہے پولیس آفیسر کی معطلی، یعنی پولیس افسر کو کس طرح معطل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اتھارٹی یا کوئی مجاز پولیس آفیسر، اتھارٹی یا کوئی مجاز آفیسر جو ہے یہ پولیس آفیسر کو معطل کر سکتا ہے، اس کے ساتھ اختیار ہے اتھارٹی کے ساتھ ہو یا مجاز پولیس افسر کے ساتھ ہو کہ وہ پولیس افسر کو معطل کرے، اور جب تک یہ معطل ہو، یعنی جب تک یہ معطل ہو تو اس کے اختیارات بھی معطل تصور ہوں گے۔ اور لیکن مزید اس میں یہ ہے کہ جب تک وہ معطل ہو اس کے تو اختیارات معطل ہوں گے، لیکن اس کو محکمہ پولیس کا ایک رکن تصور ہوگا، یعنی وہ محکمہ پولیس سے آؤٹ تصور نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے آگے ہے دفعہ نمبر 41 ہو۔ دفعہ نمبر 41 میں ہے صوبائی پولیس افسر کے عام اختیارات ہو، یعنی صوبائی پولیس افسر کے اختیارات کیا ہوں گے۔ اچھا، ایکٹ خاصہ اور دیگر قوانین، یعنی یہ پولیس ایکٹ 2017 جو ہے یا دیگر کوئی قوانین جو اس پولیس محکمے سے متعلق ہے، اس کے تحت صوبائی پولیس افسر ہو، آر پی او صاحب یا ڈی پی او صاحب ہو، اپنے علاقہ اختیار کے اندر بھرتی کر سکتا ہے، تربیت وہ دے سکتا ہے، تقرری اسلحہ ڈرل وغیرہ سے متعلق ہو وہ ہدایت کر سکتا ہے، یہ اس کے اختیارات میں شامل ہے۔ اچھا، یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے دفعہ 26 سے لے کر دفعہ 40 تک پولیس ایکٹ 2017 کے دفعات پڑھے، اس کو پشتوں میں تھوڑا مختصر پڑھتے ہیں تاکہ بہتر طریقے سے یہ سمجھ میں آ جائے۔ دفعہ 26 کے د تفتیشی کارونو د نورو دغنا ډیوټیانو نه د دې علاحدګي ده. دې کې دا خبره کی چې د ضلع په سطح باندې به د تانې په سطح باندې به د تفتیش لپاره جدا یو برانچي یو جدا پولیس افسران به د دې لپاره تعیناتي چې د جرم تعین چې کوم دی د دوی لپاره به دا تعین شوي چې دې کې به انویسټیګیشن کیږي یا به دې کې اپریشنل سټاف تفتیش کی دغه تعین به په دې کې شوي. د ضلع په سطح باندې به د اس پی عهدې یو پولیس افسر چې هغه به د انویسټیګیشن وینګ انچارج او د ښار کم چې زموږ پېښور دی کیپیټل سټي چې زموږ کوم دی په هغې کې به یو ایس ایس پی پولیس افسر د دې انچارجي. اچھا، د تفتیشي عمله چې کوم ده دوی نه به صرف او صرف د تفتیش کار اخیستل کېږي. یو ضلع که په سب ډویژنو کې تقسیم شوې ده نو هغه د هغې سب ډویژن دپاره به ایس پی یا د ډي ایس پی عهده یو پولیس افسر چې کوم دی هغه د هغې د نگرانۍ لپاره به تعینات کېږي. اچھا، دپه 27 ته دې پسې په کومه کې چې تفتیش د تبدیلی متعلق ذکر دی دې متعلق پکې دې کې هدایت درج شوي چې آر پی او صاحب په تحریر درخواست او په تحریر وجوهاتو په بنا باندې د علاقې نظرثاني بورډ چې کوم دی د هغې په رای باندې په 7 ورکنګ ډیز چې کوم دی په هغې کې تفتیش دی ټرانسفر کولی شي. اچھا، دې نه بعد د په 28 نه والا د په 35 پورې موږ دا خبره وکړه چې په دې کې د مختلف پولیس افسرانو د ماهرینو د برتۍ متعلق ذکر دی. په دپه 28 کې د ای اس پی د برتۍ متعلق خبره ده چې ای اس پی به د ټول پاکستان په سطح د برتۍ کېږي او دا به بذریعه فیډرل پبلک سروس کمیشن کېږي. په 29 کې د ډي اس پي په عهدې باندې ترقي ده تقرري ده. په دې کې وي چې 25% چې کوم دی دا به د ګریجویټ او انسپکټرانو نه بذریعه پبلک سروس کمیشن امتحان اخیستل کېږي. څوک چې په کې کامیاب شو میرټ کې رالو 25% کوټه به د هغې نه پوره کېږي او دا 75% چې کوم ده دا چې کوم انسپکټران د سینیارټۍ په لحاظ سره د ډي اس پي عهدې ته نږدې نو هغوی له به ترقي ورکولی کېږي. دغسې د انسپکټرانو په عهده باندې ترقي چې ده دا هم بالکل د دې دغه طریقه کار دی. سب انسپکټران چې کوم دي دا 3-4 قسم له دغه چې کوم دي د دوی نه 25% چې دي دا به د ګریجویټو افسرانو نه اخیستلی کېږي او دوی نه به د پبلک سروس کمیشن په ذریعه باندې یو امتحان اخیستلی کېږي او بقایا 75% چې کوم ده دا به د محکمه نه چنو په ذریعه باندې چې کوم د سینیارټۍ په لحاظ سره دا یو عهدې د ترقۍ حقداري هغوی به په هغه عهده باندې پروموټ کېږي. اچھا، دې نه بیا د په 32 کې دغه د متعلق ذکر دی چې ایس آی به څنګه برتي کېږي. ایس آی هم دغه خبره چې 25% به د ګریجویټو کانسټیبلانو او یا د هیډ کانسټیبلانو نه دا فیل کېږي او بقایا د 75% چې را پرې 75% کې به را 50% د محکمې چې کوم سینیر اولداران هغوی به پرې پروموټ کېږي او د بقایا 25% چې را دا به فرش پی سایز چې زموږ کوم برتي کېږي دا کوټه به د هغوی دپاره وي. په دې کې دا 5% کوټه چې بیا د ګریجویټ هیډ کانسټیبلانو دپاره ده د دې 5% کوټه چې کوم ده هغه بیا جدا شوې ده او په هغې باندې د شهدا کوم زموږ وروڼه چې کوم شهیدان شوي د هغوی هغه برتي چې کوم کېږي پی سایز چې کوم برتي کېږي دا د هغوی دپاره ده. دپه
33 کې د هډ کانسټیبلانو د په عہده باندې پروموشن متعلق ذکر دی چې چا کم کانسټیبلانو A1 B1 پاس کړي لوور کورس کړي هغه پاس کړي هغوی له به په د هډ کانسټیبلان په عہده باندې ترقي ورکول کېږي. د په 34 کې د کانسټیبل د برتۍ متعلق خبره چې کانسټیبل به فرش کانسټیبل به څنګه برتي کېږي دا به د ضلعې په سطح باندې دا برتي کېږي او چې د چا سره د هغې متعلقه ضلعې ډومیسایل نو هغه دې ته اپلای کولی شي په دې کې برتي کېدی شي او دا ټیسټ چې کوم اخیستل کېږي دا به د یو پړتال ایجنسۍ په ذریعه باندې یعنی د یو ټیسټ ایجنسۍ په ذریعه باندې د دوی نه ټیسټ اخیستل کېږي مثلا ایټر NTS وغیره وغیره د هغوی په ذریعه باندې به دا برتي کېږي. د په 35 کې د ماهرینو د تقرری متعلق خبره را ماهرین چې دي د دوی برتي به د پبلک سرویس کمیشن په ذریعه کېږي کوم ځای کې چې د پولیس محکمې ته یا یو برانچ ته د ماهر ضرورت وي نو هغه به د پبلک سرویس کمیشن په ذریعه باندې کېږي. د په 36 کې پولیس مواصلات وغیره کې ډایرکټر کې تقرری دا مواصلات د ډایرکټر چې الکترانکس او موټر ترانسپورټ او انفارمیشن ټیکنالوژي وغیره دا چې کوم دې کې را برتۍ کېږي د دې د افسرانو د عمله چې برتي کېږي دا به RPO سے برتي کېږي دا د هغه په اختیاراتو کې دي. د په 37 کې دی پولیس ټریننګ کالج او اسکول اور مخصوص اسکولوں میں تقرری یعنی د پولیس دا ټریننګ سکول چې کوم دی کالج چې کوم دی په دې کې به کم افسران تعینات کېږي د کمې عہدې افسران به نو په دې کې لومړی خبره دا ده چې د DIG عہدې پولیس افسر به په PTC هنګو کې به حیثیت انچارج تعینات کېږي او هغې ته به مونږ کمانډنټ وایو. د دې نه علاوه د کم سکولونه چې دي کومو کې چې ریکروټ له ټریننګ ورکول کېږي د دې انچارج به څوک دا به د SP عہدې یو پولیس افسر او دته به مونږ پرنسپل وایو. د دې نه علاوه دا کم خاص سکولونه چې کوم دي د دې د کوم ډایرکټر چې په دې کې تعینات کېږي دا به RPO سے دا PPO سے تعینات کېږي دا به د حکومت په منظور باندې تعینات کېږي. د په 38 کې پولیس کا حلب وفاداری ده یعنی پولیس چې کوم برتي شي د هغوی نه چې کوم قسم اخیستل کېږي کوم خلب ته اخیستل کېږي دا د هغې متعلق ده چې د دوی نه به د خلب PPO یعنی پروینشل پولیس افسر علي یا به د هغه ادارې سربراح به د دوی نه د خلب اخلي. دینه بعدو د په 39 ته د په 39 کې د تعیناتي کا ثبوتو چې کوم جونیئر پولیس افسران برتي شي هغوی له به PPO سے یو سرټیفیکیټ ورکي. اچھا دغه سرټیفیکیټ چې تر څو پورې دی په دې محکمه کې دغه سره به چې کله د محکمه پرېږدي یا برخاست شي یا محکمې نه اوټ شي نو هغه به باطن تصور شي. د په 40 ته دی پسې د په 40 کې د پولیس افسر معطلی متعلق ذکر دی چې یو اتارټي یا مجاز پولیس افسر نو هغه یو پولیس افسر معطل کولی شي کله چې کمې پورې چې دی معطل د اختیارات په مکمل معطل تصوري خو دی به د دې باوجود د دې محکمې یو رکن تصور کېږي. اچھا دینه بعدو د په 41 ته د په 41 کې صوبایي پولیس افسر کې عام اختیاراتو د دې اکټو لاندې کوم دا اکټ چې مونږ خبره کوو پولیس اکټ 2017 یا کوم دیگر قوانین چې د دې متعلق دي د هغې لاندې صوبایي پولیس افسر چې دی RPO DPO صاحب چې کوم دی دوی په خپله علاقه اختیار کې دننه برتي کولی شي یو قسم له تربیت ورکولی شي یا تقرری کولی شي اسلحه یا د ډریل متعلقو هدایاتو جاری کولی شي. دا نننه ویډیو په کوم کې چې مونږه د پولیس اکټو 2017 په چپټر نمبر 4 کې پارت نمبر 2 وې تاسو ته ما لومبۍ مری چې دا چپټر چې دا لږ اوږد دی دا مونږ په دریو پارټونو کې تقسیم کړل دی. په لومبي پارت کې مونږه د په 14 نه والا تر د په 25 پورې چې کوم د پاتو هغه ویلیو په دویم پارت کوم چې نننی ویډیو زمونږه په دې کې مونږه د په 26 نه والا تر د په 40 پورې د پاتو وې. انشاءالله بل ویډیو کې کوم چې به زمونږه د 4 نمبر چپټر پارت 3 هغې کې به انشاءالله مونږه د په 42 نه والا تر د په 47 پورې وایو انشاءالله دا چپټر به بیا زمونږ سره ختم شي. دا نننی ویډیو وه دا کومه چې اختتام پذیر شوه. انشاءالله بل ویډیو کې به تاسو سره بیا ملاقات کیږي. هغه پورې ماله اجازت راکړئ. د الله په امان.